Hello everybody. So in previous lecture we have discussed about membrane lipids. Now in this lecture we are going to discuss a very important second membrane component, that is membrane proteins. So membrane proteins also contributes the major portion, approximately 50% of total mass of cell in biological membrane. And the proteins participated in several biological activities such as transport and enzymatic action, communication, then cell to cell signaling, then signal transduction, etc. And therefore it is also giving structurally membranes stability. So membrane proteins may be present as a single or as a multimeric protein subunits. They also get conjugated with carbohydrate and are known to be glycoproteins, and when they get conjugated or they form a complex with protein, they are known as lipids, then they are known as glycolipids and present in form of glycoprotein and lipoprotein respectively. Lipids of lipoprotein may have direct interaction with the lipid bilayer or other integral membrane proteins. So these conjugates or this complex of lipid and protein, they combine in a other other lipid component of a membrane. So likewise, or in summary, we can say proteins are present in a single form or in multimeric form or in conjugate form in a membrane. So after that, for this we can have simple classification of membrane protein. So here we are classifying the proteins on the basis of membrane, presence of the protein in a membrane. So location based classification. So on the basis of protein located in a membrane, there are location based classification. One, the classification of membrane protein is on basis of their location in membrane. Membrane proteins are categorized as integral membrane protein and peripheral membrane protein. So इंटिग्रल नावाप्रमाणे जे की आतमध्ये असतात, इंटिग्रल इनसाइड, आणि पेरिफेरल जे की पेरिफेरी म्हणजे सरफेसवर किंवा बाहेरच्या साईडला असणारे प्रोटीन्स. सो इंटिग्रल प्रोटीन आणि पेरिफेरल प्रोटीन म्हणजे मेम्ब्रेनच्या मध्ये असणारे आणि मेम्ब्रेनच्या अवतीभोवती किंवा सरफेसवर असणारे प्रोटीन. आता हे दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तर हे कुठं प्रेझेंट आहेत त्याच्या बेसिसवर हे सिम्पल क्लासिफिकेशन आहे. तर यामध्ये आपण इंटिग्रल प्रोटीन्सबद्दल थोडं डिटेलमध्ये जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू. नाव द इंटिग्रल प्रोटीन्स विच आर प्रेझेंट इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड bilayer or its major part penetrated or span the bilayer are termed as integral membrane protein or transmembrane protein. सो जे प्रोटीन मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये आहेत, आतमध्ये म्हणजे कुठं, लिपिड बायलेयर जो आहे त्या लिपिड बायलेयरच्या मध्ये फसलेले आहेत किंवा आतमध्ये घुसलेले आहेत, पूर्ण पेनिट्रेट झालेले आहेत, त्याला आपण इंटिग्रल प्रोटीन म्हणतो. तर याची जर आपण फिगर नंबर 1 जर बघितली, आता जी स्क्रीनवर फिगर नंबर 1 आहे त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की इंटिग्रल प्रोटीनचं लोकेशन एक्झॅक्ट कुठं आहे. नाव दिस द मेम्ब्रेन स्पॅनिंग portion of transmembrane proteins are usually composed of hydrophobic amino acid.
which make alpha helical secondary conformation except porins. So जे प्रोटीन मेम्ब्रेनमध्ये क्रॉस झालेले असतात किंवा मेम्ब्रेनमध्ये ट्रान्समेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तयार करतात, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, आणि त्यामध्ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चरमध्ये जे प्रोटीन्स आहेत ते अमिनो ॲसिडनं बनलेले आहेत. तर ते प्रोटीन्स कुठले असतात? हायड्रोफोबिक प्रोटीन्स असतात. वाय हायड्रोफोबिक का असतात? कारण आपण बघितलेलं की फॉस्फोलिपिड लेअरमध्ये जर इंट्रॅक्शन, बिकॉज फॉस्फोलिपिड इज हॅव्हिंग हायड्रोफोबिक ॲज वेल ॲज हायड्रोफिलिक इंट्रॅक्शन्स, बट द मेम्ब्रेन स्पॅनिंग पोर्शन, जो पोर्शन मेम्ब्रेनच्या मध्ये आहे आणि जो पोर्शन लिपिडचा प्रोटीनसोबत इंटरॅक्ट होणार आहे, तर तो इंट्रॅक्शन एक स्टेबल इंट्रॅक्शन व्हावं, त्यामुळं the transmembrane portion is of integral protein is a alpha helical structure having hydrophobic amino acids. Now here one exception is there, porine. So the pore forming proteins in bacteria which is having exception from this alpha helical structure. In porins, beta sheets structure are predominant. So beta sheets are required to make a tunnel-like structure in case of porine. So that's why it is exception to integral protein. In general, these proteins are tightly bound to the membrane through hydrophobic interaction. So as I have discussed, so these proteins bounds with a lipid bilayer with hydrophobic interaction, and their terminal portion may be exposed on one or both the side of membrane. तर आता हे मेम्ब्रेनमध्ये प्रोटीन असे इंटिग्रल म्हणजे आतमधल्या बाजूला असताना याच्यातली एखादी बाजू मेम्ब्रेनच्या एक साईडला किंवा दोन्ही साईडला दिसण्याची शक्यता असते किंवा दिसू शकते. सो दिस इज व्हॉट इंटिग्रल प्रोटीन. नाव सेकंड इज अ पेरिफेरल प्रोटीन. सो पेरिफेरल म्हणजे तुम्हाला आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की द प्रोटीन्स विच आर प्रेझेंट ऑन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन. सो द प्रोटीन प्रेझेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन आर कन्सिडर्ड ॲज पेरिफेरल प्रोटीन. The proteins do not interact with hydrophobic core of lipid bilayer and are loosely associated with membrane through non-covalent interaction. तर नॉन कोव्हॅलेंट इंट्रॅक्शननं ती मेम्ब्रेनवरती बाउंड असतात. तर नॉन कोव्हॅलेंट इंट्रॅक्शन कोणते कोणते आपण मागच्या वेळेस किंवा फर्स्ट इयरमध्ये शिकलेले आहेत की आयोनिक इंट्रॅक्शन, हायड्रोजन बॉन्ड्स, त्याच्यानंतर electrostatic bond, van der Waals forces. These are the non-covalent, because covalent interaction is a strong interaction and non-covalent interaction is a weak interaction. So the peripheral protein आणि मेम्ब्रेन यांच्यामधलं जे इंट्रॅक्शन आहे ते नॉन कोव्हॅलेंट इंट्रॅक्शन आहे. देअरफॉर इट इज इझी टू आयसोलेट peripheral membrane protein and can be done using the solution of high ionic strength salt concentration on a membrane. तर हे मेम्ब्रेनच्या वरती असतात. त्यानंतर याच्यामध्ये इंट्रॅक्शनसुद्धा वीक आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला मेम्ब्रेनपासून हे प्रोटीन सेपरेट करण्यामध्ये जास्त मेहनत करावं लागत नाही, किंवा आपण त्याच्यामध्ये त्यांचं जे इंट्रॅक्शन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त कॉन्सन्ट्रेशनचं साल्ट किंवा आयोनिक स्ट्रेंथ असलेलं सोल्युशन अप्लाय केलं तर ते त्यांचं नॅचरल इंट्रॅक्शन वीक पडतं आणि आपल्या सोल्युशनचं इंट्रॅक्शन स्ट्रेंथ इंट्रॅक्शनचे जास्त किंवा स्ट्रॉंग असलं, कॉन्सन्ट्रेटेड असलं तर त्याला तिथून रिमूव्ह करण्यामध्ये भाग पाडतं. सो दिस इज वॉट इंटिग्रल प्रोटीन अँड peripheral protein. So these two types of protein are present in a membrane or on the basis of their location. Now function based classification. आता दुसरा क्लासिफिकेशन याच्यामध्ये की त्या प्रोटीनचं फंक्शन काय आहे त्याच्यानुसार हे मेम्ब्रेन प्रोटीन कॅटेगराईज केलेले आहेत.
So proteins present in a membrane are responsible for the vital function of cell, and therefore these proteins also be differentiated on the basis of their function. Now first function or type of class of protein which is doing a function of transport or channel protein. Now gaseous molecule such as O2, CO2 and small hydrophobic molecule can pass through lipid bilayer. But water and other hydrophilic nutrients generally cannot pass through lipid bilayer or at a very low space. The movement of hydrophilic molecule is done by transport protein which are generally embedded in a membrane. These transport protein shows specificity for selection of molecules to be transported. तर आता जे ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन आहेत तर नावाप्रमाणे एका मेम्ब्रेनच्या एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूला मॉलिक्यूल्सचं ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी जे चॅनल आहेत किंवा जे गेट आहेत दॅट आर मेड अप ऑफ ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन. तर आता जसं की O2 आहे, CO2 आहे किंवा स्मॉल हायड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आहेत ते त्या प्रोटीनमधून पास होऊ शकतात. पण जसं की पोलार मॉलिक्यूल्स आहेत किंवा अदर हायड्रोफिलिक न्यूट्रियंट्स आहेत ते त्या ट्रान्सपोर्ट प्रोटीनमधून जाऊ शकत नाहीत किंवा व्हेरी स्लो स्पीडनं जाऊ शकतात. तर याचं कारण किंवा याला आपण असं म्हणता येईल की हे जे ट्रान्सपोर्टर प्रोटीन आहेत ते कोणाचा पण ट्रान्सपोर्ट करत नाहीत, काही स्पेसिफिक मॉलिक्यूलचाच ट्रान्सपोर्ट मेम्ब्रेनमधून करतात. तर ते स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कोणते तर जे की सेलसाठी फंक्शन करण्यासाठी किंवा त्या सेलच्या प्रॉपर रेग्युलेशनसाठी ते मॉलिक्यूल्स गरजेचे आहेत. So that molecules may be amino acid, nucleotides, nutrients, gases. So these are the whatever may be the requirement of that particular cell. Now the movement of hydrophilic molecule is done by transport protein which are generally embedded in the membrane. This transport protein shows specificity for selection of molecule to be transported. In general, several occasions, these protein transport nutrient against their concentration gradient and energy of ATP it utilized to catalyze passes. Now किंवा या सेंटेन्समधून आपल्याला असं म्हणता येईल की ATP ची एनर्जी खर्च करून कधीकधी एका बाजूनं दुसऱ्या बाजूला ट्रान्सपोर्ट घडून आणल्या जातो. ते ही ATPची एनर्जी ज्या ट्रान्सपोर्टमध्ये लागते त्याला आपण ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणतो, जे की आपण या पेपरच्या युनिट नंबर 3मध्ये डिटेलमध्ये आपण ते बघणार आहोत. सो the ability to maintain the concentration gradient and sometimes move material against them is vital to cell health and maintenance. So we have to take a thanks to membrane barrier and transport protein. The cell can accumulate nutrients in higher concentration that exist in the environment and conversely dispose of waste product. तर हे स्पेसिफिक मॉलिक्यूलचा ट्रान्सपोर्ट आपण आतमध्ये करू शकतो आणि स्पेसिफिक ट्रान्सपोर्ट आपण बाहेरसुद्धा पाठवू शकतो. त्यामुळे आपल्याला सेलच्या मध्ये लागणाऱ्या गोष्टी सेलमध्ये ठेवता येतात आणि सेलमध्ये नको असणाऱ्या गोष्टी किंवा जे वेस्ट आहे ते डिस्पोज करता येते. सो त्याच्यामुळं आपण मेम्ब्रेनचं जे ट्रान्सपोर्ट फंक्शन आहे त्याचं दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द सेल हेल्थ अँड अदर मेटाबॉलिक कॅटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज टू प्रॉपर रेग्युलेशन ऑफ सेल.
तर next type of protein are carrier protein. The proteins are generally present inside a membrane with the same part surface exposed, and binding it on protein surface grabs certain molecule and pulls them into a cell, that is a gated channel. So जसं की आपण गेट असतो, गेटवर कोणी आल्यानंतर त्याला एंट्री द्यायची की नाही हे चेक करू आपण, त्याला एंट्री देतो. त्याचप्रकारे करियर प्रोटीन काय करतात की मेम्ब्रेनच्या वरती असतात आणि खाल्ल्या बाजूला पण असतात. सो ॲक्च्युली दे आर स्पॅनिंग द कंप्लीट मेम्ब्रेन, and then they are allowing that molecule, that component or that nutrient or that gas molecule to enter inside cell or to exit from the cell. Now third type of protein according to function is a receptor protein. The cell membrane also contains some specific protein which are sensor for external signals and allow the cell to produce response due to change in external environment of cell. The proteins sensor are also termed as cell protein receptor. Their main function is to transfer information rather than transport of molecule or ion across the membrane. So such examples are hormones or cell to cell communication, etc. So we can say, तर आता हे जे रिसेप्टर आहेत नावाप्रमाणे काय करतात, रिसीव्ह करतात, सिग्नल्स रिसीव्ह करतात. तर आता ह्याच्यामध्ये जसं की आपण करियर प्रोटीन किंवा ट्रान्सपोर्ट प्रोटीनमध्ये आपण म्हणत होतो की मॉलिक्यूलचा ट्रान्सपोर्ट होतो. पण ह्याच्यामध्ये काय होतं, सपोज आता ब्रेन सेल आहे, ब्रेन सेलनं आपल्या मसलला सिग्नल दिला की आपण आता मसलची मूवमेंट केली पाहिजे. तर आता ब्रेनपासून हे मसल सेलला सिग्नल ब्रेन मसलला जाऊन सांगतो का, नाही. तर ब्रेन काही हार्मोन्स रिलीज करतो, ते ब्लडमध्ये टाकतो आणि ते ब्लडमधून आपल्या मसल सेल्सपर्यंत जातात आणि मसल सेलवर ब्रेननं पाठवलेल्या हार्मोन्ससाठी किंवा ब्रेन सिग्नलला पाठवलेल्या सिग्नल रिसीव्ह करण्यासाठी रिसेप्टर असतो. and that receptor is a receptor protein. जसं की आपण मार्केटमध्ये गेल्यानंतर किंवा आपण खूप सारे माणसं असतात मार्केटमध्ये, त्याचप्रकारे ब्रेननं सिग्नल पाठवल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये खूप साऱ्या सेल्स आहेत, पण ते सिग्नल प्रत्येक सेल घेते का, नाही. मसल सेलला जाणारा सिग्नल असेल तर तो मसल सेललाच जातो, कारण त्या मसल सेलवर ब्रेननं पाठवलेल्या स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूलसाठी रिसेप्टर असतात. दुसऱ्या कुठल्याही सेलवर ते रिसेप्टर नसतात. त्यामुळे मसल सेलचे सिग्नल मसल सेलवर जाऊनच बाइंड होतात आणि तिथं बाइंड झाल्यानंतर किंवा तिथं बाइंडिंग करून घेण्याचं काम किंवा त्या सेलला सिग्नल मिळवून देण्याचं काम हे तिथले सेल रिसेप्टर करतात. आणि ते सिग्नल असेल, सपोज मसलसाठी सिग्नल असेल ब्रेनकडून की आता मसल मुवमेंट करा किंवा तुम्हाला चालायचं आहे आता, किंवा चलल्यानंतर अशी परिस्थिती झाली की तुम्हाला पळायचं, तर ब्रेन तुम्हाला मसलला सिग्नल पाठवतो की आता तुमची मसल ॲक्टिव्हिटी वाढवा. सो दॅट सिग्नल इज रिसिव्ड टू द सेल थ्रू सेल रिसेप्टर. सर तुम्हाला मार्केटचं उदाहरण देत होतो की मी आता तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात तर खूप सारे माणसं असतात, पण आपण प्रत्येकाला बोलत नाही. आपण त्यालाच बोलतो जे आपल्या ओळखीचं आहे. आपल्याला कोणी हात दाखवला तर आपण आपल्या ओळखीचा असेल तरच त्याला हात दाखवतो, आपण कोणाला पण हात दाखवत नाही. सो दिस इज वॉट अ वे ऑफ रिकॉग्नायझेशन. सो लाईकवाईज in our body also there are number of cells, but only specific type of cell receiving that signal because of specific cell receptor present on their membrane. तर प्रत्येक सेलला जसं की लिव्हर सेल आहे, किडनी सेल आहे, ब्रेन सेल आहे, मसल सेल आहे, पॅनक्रियाटिक सेल आहे, इपिथेलियल सेल आहे, स्किन सेल आहे. तर प्रत्येक सेलचा मेम्ब्रेनमध्ये वेगवेगळे रिसेप्टर आहेत
आणि ते वेगवेगळे रिसेप्टर वेगवेगळ्या सिग्नलिंग मॉलिक्यूलला बाइंड होतात विच आर स्पेसिफिक टू देम. असं होत नाही की ब्रेन सिग्नल पाठविला मसल सेलला की तुमची ॲक्टिव्हिटी वाढवा आणि तेच सिग्नल जाऊन परत तुमच्या किडनीच्या रिसेप्टरला बाइंड झाले आणि किडनी पण तिचं फंक्शन वाढवायला लागली, तर असं होत नाही. सो इट इज ऑल अ कोऑर्डिनेटेड मॅनर ॲक्शन. सो रिसेप्टर प्रोटीन हे बाहेरचा सिग्नल सेलमध्ये पाठवण्याचं काम करतात. तर बाहेरचा सिग्नल काय असेल, एखाद्या सेलला जास्त काम करायचं असेल किंवा आता जेवण झाल्यानंतर डायजेस्टिव्ह सिस्टमला चांगलं जास्त काम करायचं असेल तर त्यावेळेस डायजेस्टिव्ह सेलला सिग्नल दिलं जातं आणि ते सिग्नल रिसीव केलं जातं रिसेप्टरद्वारे. आता तुम्ही जेवण करत नाही आहात तरी पण सिग्नल जाते का मग तिथं? नाही. सिग्नल गेलं नाही तर रिसेप्टर रिसीव करणार नाही आणि त्याच्यामुळं डायजेस्टिव्ह सेल जेवण करत नसताना सुद्धा तुमचं डायजेशन ऑफ ठेवतात. तर एनी टाईम डायजेशन चालू राहत नाही. ज्यावेळेस जेवण आपण करत असतो, फूड ज्यावेळेस तिथं जातं त्याच वेळेस डायजेस्टिव्ह सेल्स ॲक्टिवेट होतात. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन. सो आणि हेच कारण पण आहे की या प्रेझेंट पॅन्डेमिकमध्ये किंवा या कोविडसारख्या पॅन्डेमिकमध्ये आपण म्हणू शकतो की कोरोना व्हायरस आपल्या तोंडात गेला तर काय होत नाही, हातावर आला तर काय होत नाही, पायावर पडला तर काय होत नाही, पण नाकामधून लंग्समध्ये गेला तरच प्रॉब्लेमॅटिक का आहे? कारण त्याच्यासाठी बाइंड होणारे रिसेप्टार्स ते लंग सेल्समध्ये आहेत. सो रिसेप्टार प्रोटीन्स आर functioning for signal transmission. Now next type of protein are cell recognition protein. Several proteins are present as a glycoprotein where attached carbohydrate are localized on outer exoplasmic membrane face of eukaryotic cell. This protein acts as ID tags for identification of specific cell by immune system of body. So some proteins, so such as glycoproteins, are localized on outer side of a membrane, and these protein are acting as a what you can say ID tags, म्हणजे आयडेंटिफिकेशन टॅग, की एखाद्या सेलवर हा प्रोटीन असणं म्हणजे आता जसं की WBC येतात, RBC येतात, न्यूट्रोफाइल्स आहेत, मॅक्रोफाजेस आहेत, तर या सेल्सवर एक स्पेसिफिक टाईपचे प्रोटीन असतात की ते फक्त ते सेल टाईप ओळखण्यासाठीच किंवा रिकॉग्नाइज करण्यासाठी कामाचे असतात. सो दॅट प्रोटीन्स किंवा सेल रिकॉग्नायझेशन प्रोटीन्स आर ॲक्टिंग ॲज आयडेंटिफिकेशन मार्क फॉर पर्टिक्युलर सेल. नाव next type or last type of protein according to function is enzymatic protein. Several protein present on a membrane surface shows enzymatic activity and carry out metabolic reaction. So एन्झाईम म्हणजे काय? जे की रिॲक्शन फास्ट स्पीडनं घडून आणतात. तर एन्झाईम्स आर नथिंग बट प्रोटीन. सो दीज proteins acting as enzymes on the surface of membrane. That's why these are known as enzymatic protein. जसं की आपल्याला माहिती आहे एन्झाईम काय काम करतात, तर एखादी रिॲक्शन घडून आणण्यामध्ये मदत करतात किंवा तिची स्पीड वाढवण्यामध्ये मदत करतात. त्याच प्रकारे सरफेसवर किंवा मेम्ब्रेन्सवर एन्झामॅटिक ॲक्टिव्हिटी घडवून आणण्याचं काम जे प्रोटीन करतात त्यांना एन्झामॅटिक प्रोटीन म्हणतात. सो दिस इज द डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ their function. So here in this lecture we have discussed classification of membrane protein by two ways, that is on the basis of location. We have classified protein into integral membrane proteins and peripheral membrane proteins,
and again on the basis of their function we have categorized protein into transport protein, carrier protein, receptor protein, cell surface protein, cell recognition protein, and enzymatic proteins. So here in this lecture we conclude here. If you have any doubts, please mention in a comment. So thank you.